오늘 예배로 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 각 처소에서 드리는 예배, 또 현장에서 드리는 예배, 혼자 드리시는 예배, 또 함께 드리시는 예배, 하나님은 어디나 누구나 믿음으로 드리는 자들에게 함께해 주실 줄 믿습니다. 이제 이 예배 드리면서 저희가 첫 순서로 우리 패밀리, 가족인 우리 어린이들 위해서 함께 나눌 때 어린이의 심정으로 말씀을 들어주시기 바랍니다. As we start worship service, let me give the message to our hope children. But all of us are children in front of God. 우리 모두는 나이에 관계없이 다 하나님 앞에서 어린이죠. 그런 어린이의 심령으로 우리가 이 말씀을 함께 들어주시기를 바랍니다. 자, 여러분 화면을 한번 보시면은요, 어린이 여러분, 어떤 일을 할 때 제일 먼저 해야 될 것이 있습니다. So when we drive the car, what do we need to do first for driving car? 제일 먼저 차를 움직일 때 제일 먼저 해야 될 게 뭐죠? 예, 시동을 켜는 겁니다. With key, we have to start the engine. Without starting engine with key, we cannot drive the car. We have to remember that first thing to do whenever we do something, 어떤 일을 행할 때 제일 먼저 해야 될 것 기억하기를 원합니다. Next, we have smartphone, but most smartphone is locked. So what do we need to do for using smartphone? We have to put the password so that we can open the smartphone. Without pushing the keyword or password, we cannot use the smartphone. That is just one tool to hit somebody. But when we open the smartphone with password, we can use it smart way. 그렇죠? The first thing to do is to put the password to use smartphone smartly. 한 번 더 다음 보실까요? You know, I wear the suit. It looks good. But if I, put the button wrong way, 첫 단추를 잘못 끼면은 어떻게 될까요? It looks ugly. So first thing to be looking nice, we have to, button in the right way. 단추를 첫 단추부터 잘 껴야지 우리가 되겠죠. So we have to remember that whatever we are doing, we have to remember what will be the first step to live in the right way. My last question is, as a Christian, as we participate in worship service, what do we need to do for the first time? 우리가 이제 예배를 시작합니다. 예배를 드리는데 what do we need to do first thing? 예배를 드릴 때 제일 먼저 해야 될 것이 뭘까요? You have to remember. Without having faith. 예수님 의지합니다, 믿습니다라는 믿음으로 기도와 worshiping God, 하나님을 예배하는 humble heart with faith. 그 마음 없이는 this gathering is just a human beings gathering. This worship is not real worship. We need to have attitude of faith as a Christian. Hope children, you are young generation. Maybe it's kind of difficult for you to participate worship service, but I hope and I pray with faith you can participate and God, the Holy Spirit is touching you. 그렇게 해서 우리 어린이들 모두가 이 예배가 하나님 앞에 살아있는 예배, 성령께서 인도하시는 예배가 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이제 우리가 함께 예배를 나아가며 하나님 앞에 고백을 하도록 하겠습니다. We want to confess this number 38 of this world, it belongs to God. 온 세상은 하나님의 것이다. With your own respective language.
여러분의 편하신 언어로 우리가 제일 먼저 해야 될 그것을 함께 고백하도록 하겠습니다. 함께 고백하겠습니다. 주의 성만찬을 통해서 그리스도께서는 자신의 못 박히신 몸과 흘리신 피를 그의 백성들에게 주시어 그들이 자신의 죽음과 부활에 참여되었음을 확신하게 하십니다. 성령의 역사를 통해서 그리스도께서는 그의 부활 생명을 우리에게 주시고 동일한 떡과 포도주를 나눌 때 우리 각 사람을 공동체로 묶어 주십니다. 우리는 이 양식을 기쁨으로 받으면서 예수님이 우리에게 생명을 주는 양식이요 음료인 것을 확신하고 예수께서 다시 오셔서 우리를 어린 양의 혼인잔치로 부르실 것을 확신합니다. 아멘. 영어로 하겠습니다. In English. In the Lord's Supper, Christ offers His own crucified body and shed blood to His people, assuring them a share in His death and resurrection. By the Holy Spirit, He feeds us with His resurrection life and binds us to each other as we share one loaf and cup. We receive this food gladly, believing as we eat that Jesus is our life-giving food and drink, and that He will come again to call us to the wedding feast of the Lamb. And all God's people say, Amen. 우리 함께 하나님을 찬양하겠습니다. 대산을 넘어 엄곡에 가도 이 가운데로 걸어가면 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네. 하늘의 영광 나의 맘속에 자고로 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 캄캄한 밤에 다닐지라도 캄캄한 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 이리로 영원해. 하늘의 영광 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 자고로 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 하늘의 영광 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 자고로 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 3절 찬양하겠습니다. 광명한 그 빛
광명한 금이 마음에 받아 찬란한 정국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 걸어가 광명한 금이 마음에 받아 찬란한 정국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 걸어가리 하늘의 영광 나의 맘속에 자고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 자고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리 성령이여 임하소서 성령이여 임하소서 내 맘은 나의 심령 위에 주님의 은혜에 담비 내려 멈춰 주옵소서 주의 권세 주의 능력 지금 이 시간 임하셔서 한 권세 모두 깨드리고 주님 나라 임하소서 영광 할렐루야 예수의 그 피가 내게 승리 주네 구원이 되시네 영광 할렐루야 예수의 이름이 능력되네 소망이 되시네 성령이여 임하소서 내 마음 나의 심령 위에 주님의 은혜에 담비 내려 멈춰주옵소서 주의 권세 주의 능력 지금 이 시간 임하셔서 한 권세 모두 깨드리고 주님 나라 임하소서 영광 할렐루야 예수의 그 피가 내게 승리 주네 구원이 되시네 영광 할렐루야 예수의 이름이 한번더 선포합시다 영광 할렐루야 예수의 그 피가 내게 승리 주네
때네 소망이 되시네. 할렐루야. 주님이 우리의 능력 되시는 아멘. Let's sing, blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, or I walk through the wilderness. Blessed be your name. Sing every blessing. 'Cause every blessing you pour out, I'll turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Sing 주 이름 찬양. 주 이름 찬양. 내 강물을 영원한 땅에 살 때에 주 이름 찬양해. 주 이름 찬양. 거친 광야와 같은 세계 걸어갈 때도 주님 찬양해. 모든 축복. 모든 축복 주신 주님 찬양하리. 어떤 날이 다가와도 난 외치 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양해. 영원로운 주 이름, 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양해. 영원로운 주 이름 찬양. 주님을 주시면 주님을 찾으시네. 내 맘에 하는 말 주 찬양하며. Sing it out. You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be. One last time. You give and take. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Let's sing, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord.
I will live in the dust at the foot of the cross where mercy paid for me. Where the rest I deserve, it is gone, it is past. Your blood has given me mercy. Mercy, mercy, as endless as the sea. Our Savior, hallelujah, for eternity. We will live of our heart, and the bread we will break, remembering your love. We will fall from the race, but you took on our shame and nailed it to mercy. Mercy, mercy, as endless as the sea. Our Savior, hallelujah, for eternity. 주의 자비, 주의 자비, 바다처럼 깊어 찬양해 할렐루야 영원 놀라우신 주의 자비, 놀라우신 주의 자비, 내가 어찌 있으리요 찬양하리 할렐루야 할렐루야. 놀라우신 주의 자비, 내가 어찌 있으리요 찬양하리 할렐루야 할렐루야. May I never lose the wonder of your mercy. May I sing your hallelujah, hallelujah. May I never lose the wonder of your mercy. May I sing your hallelujah, hallelujah. 놀라우신 주의 자비, 놀라우신 주의 자비, 내가 어찌 잊으리요 찬양하리 할렐루야
원합니다. 주님의 그 놀라우신 자비를 우리가 어찌가 있겠습니까? 주님, 이 팬데믹을 통하여 막혔던 우리의 예배가 다시 모여지고 이제 다시 성찬 앞으로 주님 앞에 나아가기 원합니다. 성찬의 테이블에 우리가 나아갈 때 정말 하나님 당신과 교제하는 하늘의 식탁이 되게 하여 주옵소서. 하늘의 하나님의 예수 그리스도의 그 떡과 피로, 살과 피로써 우리가 주님과 온전히 연합되어지고 정말 새로운 삶으로 이 땅에서의 하늘의 사람으로, 하나님의 사람으로, 하나님의 백성으로, 자녀로, 신부로 살아가는 저희들 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 그렇게 하시길 간절히 소망하며 이 모든 찬양과 기도 예수 그리스도 이름으로 올려드렸습니다. 자리에 앉으셔서 기도하겠습니다. Dear God, thank you for this wonderful day. Thank you that we can pray, we can worship you all together in person and online to glorify you, God. Please keep us safe during the pandemic. Please look out for those who are suffering from this pandemic. Please protect us from temptation and help us to learn to overcome our fears. When Pastor Bay preaches, please let us learn more about you and know you more so that we can live our lives as Jesus' followers. In Jesus' name we pray. Amen. 사랑의 하나님 아버지, 저희가 이 현장에서 우리 온라인으로 이 예배의 자리로 나오게 해주심을 감사드립니다. 오직 구원은 우리 주님께 있음을 고백합니다. 그 은혜에 감사하는 마음으로 우리가 함께 나와 감사 찬양으로 주님만을 높이고 영광을 드리는 이 시간 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 또 우리의 만족이 아니라 하나님께서만 기뻐 받으시는 예배가 되도록 하여 주시옵소서. 지난 한 주간을 돌아보며 회개합니다. 입으로는 하나님의 뜻에 따라 산다고 하면서도 실제로는 나의 뜻을 이루기 위해 살아왔음을 고백합니다. 또한 지난 한 주간 동안 만난 모든 관계 속에서 보인 우리의 이기적인 모습들을 회개하며 주님 앞에 내려놓습니다. 우리의 연약함을 불쌍히 여겨주시고 저희를 도와주시옵소서. 용서해 주시옵소서. 오직 주님이 주시는 은혜의 말씀에 의지하오니 주님이 기뻐하시는 예배자로 나아가게 하여 주시옵소서. 특별히 오늘은 팬데믹 기간 동안 하지 못했던 주님의 성찬에 참여하게 됩니다. 이 성찬을 함께 나눈 소망교회가 그리스도 예수 안에서 한 가족임을 기억하게 하시고 주님의 십자가 부활의 은혜로 죄사함을 받아 사망에서 생명으로 옮겨짐을 또한 기억하는 시간 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 안에서 저희를 하나 되게 하신 하나님, 우리 소망교회가 주님 안에서 하나가 되어 하나님의 영광을 드러내는 삶을 사는 그런 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 우리 안에 허락하신 많은 소그룹들, 셀조, 북클럽 등 다양한 사역 위에 복을 더하여 주시고 모든 성도님들이 이를 통해 하나님을 아는 데 더욱더 힘쓸 수 있게 하여 주시옵소서. 현재 새롭게 셀과 소그룹 모임 등 다시 많은 것들을 준비하는 중에 있습니다. 작은 교회들 이런 소그룹 모임들의 활성화를 통해 모든 성도님들이 더욱더 생명력 있는 하나님의 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 선교지에서 수고하시는 선교사님들을 생각하시고 모두가 어려운 이런 상황 속에서도 성령님의 도우심으로 그 사역을 잘 감당할 수 있도록 날마다 새 힘을 더하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 전하실 목사님께 성령의 충만함으로 또한 함께 하셔서 선포될 말씀이 성원교회 모든 성도님들의 다음 한 주간 삶 속에서 능력으로 나타나게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 지금도 살아계셔서 우리와 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 아멘. 하나님 우리의 기도를 받으신 줄 믿습니다. Today's scripture, let's open your Bible or let's look at the screen. 우리 출애굽기 20장 1절부터 17절까지가 되겠습니다. Exodus chapter 20 from verse 1 to 17.
1절부터 17절까지예요. 그게 어떤 내용인지 여러분들이 아실 겁니다. Ten Commandment, 10계명입니다. Today's title is important. Think today's title for this week, every day. 이번 주 한 주간 내내 꼭 기억을 하셔야 됩니다. 제목은 뭔가 하면 Do you know the hidden commandment? 0번째 계명을 아십니까? 기억을 하시면서 오늘 본문을 읽도록 하는데, even though today's scripture is 17 verses, but we want to read just 2 verses. 첫 두 구절을 여러분이 편하신 언어로 with your own respective language we can read all together. 우리 같이 본문을 읽겠습니다. 시작. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 내 하나님 여호와니라. 아멘. This is living word of God. 살아계신 하나님의 말씀입니다. Thanks be to God. 아멘. 감사합니다. 저희 교회는 지금 현재 뉴 노멀로 나아가는 과정으로 있으며 이 뉴 노멀을 어떻게 준비할 것인가, 그것을 이제 설교를 매주일 하는데, 오늘은 13번째 설교, 교회가 또 우리 성도님들이 어떤 준비와 삶의 모습을 가져야 하는지를 계속 매주 나누고 있습니다. 지난 주일에는 우리 김영환 목사님 통해서 우리의 삶에서 크리스찬으로서, 교회로서 가장 중요한 것이 We should live as a salt in this world. 이 세상에서 소금 공동체가 되어야 된다. 교회가 정말로 소금 같은 역할을 하는 교회가 되기를 원합니다. 소금은 보이지 않는 거라 그랬어요. 그렇지만 그 속에서 맛을 내는 것. Looks nothing, but is working. 그게 교회입니다. 그래서 우리 교회가 보이는 것이 아니라 세상이 변화되는 그런 일을 하는데 도구가 되는 교회가 되기를 원합니다. 자, 오늘은 교회와 성도가 세상을 향하여 나아가실 때 가장 중요한 자세이기도 하지만 가장 먼저, 제일 먼저 해야 될 것을 저희가 오늘 함께 나누기를 원합니다. 제일 먼저 해야 되는 거니까 그것은 계속 있어야 되고 처음 시작할 때부터 있어야 되는 그런 삶의 자세이므로 가장 중요한 성도의 교회의 모습 중에 하나라고 할 수 있습니다. 제가 어린이 설교에서 나눴듯이 어떤 일을 할 때 제일 먼저 하지 않으면 안 되는 것, 이 과정 없이는 시작할 수가 없는 그런 것을 하는 것이 중요합니다. 예를 들면 저는요, 눈이 아주 나쁘기 때문에 일어나자마자 제일 먼저 하는 게 뭘까요? 안경을 쓰는 겁니다. Without putting my glasses on, I cannot see anything. That's why sometimes I say that 제 눈에 뵈는 것이 없습니다. 그래서 저는 제일 먼저 하는 것이 안경을 쓰는 겁니다. 자, 오늘 유명한 10계명에 관한 본문이죠. 10계명은 명령이기 때문에 지켜야 되는데 이 계명을 우리가 어떻게 시작하느냐에 따라서 이 계명이 짐이 될 수도 있고 이 계명이 소금처럼 능력이 될 수도 있습니다. The first thing, the first step as we approach to keep the Ten Commandments, so important. 달리 말씀드리면은 그 첫 단추를 잘못 깨면은 10계명을 10가지 계명으로만 보는 잘못된 해석을 할 수 있다는 것입니다. 우리가 책을 잘 읽는 사람은 read the between the lines. 그냥 라인만 보는 게 아니라 between the line, 행간을 읽는, 성도님들은 성경에 그 행간을 읽을 수 있는 그 성경 해석의 그 입장을 가지셔야 됩니다. 예를 들어서 1계명부터 우리가 10계명이라고 하면은 1계명부터 지키려고 생각하는데 실은 하나님에 대한 이해를 우리가 좀 더 하게 되면은 10계명은 3절부터 나오는데 1절, 2절을 저희가 보셔야 된다는 겁니다. 1계명인 하나님만을 섬기는 것에 대한 올바른 이해가 없으면은
그러면은 하나님 그냥 섬김 받기만 원하는 이기적인 하나님, 우리에게 잘못하면은 나는 너희들 얼굴 보면 너희들이 죽어 라는 겁주시는 하나님, 그리고 하나님은 우리에게 너무나 멀리 계시는 하나님으로만 생각하기가 쉽습니다. 이슬람은 알라라는 그 하나님, 우리식으로 얘기하면 하나님을 믿는데, 이슬람에서 믿는 그 하나님은 이런 의미의 하나님입니다. 멀리 계시고 겁주시는 하나님. 그리고 십계명의 6번째 계명이 살인하지 말라, 간음하지 말라, 이런 계명도 우리는 어떻게 사람을 살인해? 나하고는 거리가 먼 거야? 그렇게 생각하거나, 사람의 살인 자체가 이렇게 무섭구나라는 무서움에, 그래서 하지 말아야 되는 그런 식의 개념으로만 이해하기가 쉽다는 것입니다. 그런데 행간을 읽어야 됩니다. 하나님이 계명을 주실 때 3절부터 1계명을 시작하지만 실은 시작은 1절과 2절, 먼저 하나님이 말씀하신 것을 보셔야 됩니다. 가장 중요한 구절임에도 불구하고 우리가 놓치기가 쉽습니다. 그래서 제가 오늘 십계명을 읽는 것도 중요하지만 같이 말씀을 나누면서 제일 중요한 구절이 되는 1절, 2절을 오늘 본문으로 읽고 그 다음에 나누기 위해서 그쳤던 것입니다. 1절, 2절이 뭡니까? 하나님께서 우리를 종되었던 상황에서, 애굽에서 이끌어 주시는, 자유 주시는, 그리고 하나님이 나는 너의 하나님 여호와라는 하나님의 하나님 되시는 것을 말씀해 주신 부분입니다. 이 계명은, 이 말씀은 10가지 계명에 들어가지 않지만 실은 기초가 되는 출발에 해당하는 겁니다. 이 출발점을 우리가 시작하지 않으면, 그걸 보지 못하면 핸드폰 열 때 패스워드를 못 눌러가지고 그냥 못 사용하는 거하고 똑같습니다. 여러분들이 다 키를 가지고 자동차를 운전해서 오셨을 텐데, 키로 자동차 열지 않으면, 시동을 걸지 않으면 여러분 차를 가지고 끙끙대면서 밀고 오거나 아니면 못 사용하고 많은 것과 같은 인생을 삽니다. 신앙 인생도 마찬가지입니다. 그래서 10가지 계명 중에 전에 먼저 나온 2절의 하나님의 말씀은 0번째 계명, 보이지 않는 계명이라고 합니다. 그 계명 내용을 한 번 더 보실까요? 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 내 하나님 여호와니라. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. We were slavery. 종이었죠. 걱정과 불안과 근심의 상황의 종. 그런데 God gives us freedom. 하나님이 우리를 해방 주신. 그래서 from the death to alive, living life. 그리고는 하나님이, 내가 너의 하나님이 된다는 relationship with God, 하나님과의 관계. 이 세 가지를 꼭 기억을 하셔야 됩니다. 먼저는 우리는 근본적으로 죄의 노예들이었죠. 죄의 특징은 뭐죠? 우리를 얽매게 만들고 괴롭게 만들고 걱정하게 만듭니다. 그래서 죄는 우리를 얽매는, 정신도 죽이고 관계도 죽이고 미움만 가득 차게 하는 우리의 삶에 죽음과 같은 삶을 이끄는 것이 죄입니다. 그러니까 그 속에 참 만족이 없으니까 죄는 폭력을 낳고 불평을 낳고 그 결과 남을 미워하기도 하고 심지어는 죽이기까지도 합니다. 죄의 마지막은요, 우리를 죽음으로. 죽음은 뭐죠? Death means physical death, social death, disconnection, our relationship. 사람들과의 관계, 나 혼자 살래. 그게 social death죠. Spiritual death, 뭐죠?
우리의 삶에 하나님 없이 살겠다는 거. Ontological death, 뭐죠? After our death, eternally we are put in the hell. 존재적인 지옥의 영원한 삶을 사는 존재적인 죽음. 죄는요, 우리를 죽음으로 이렇게 몰아가는 겁니다. 애굽의 왕 바로도 자신의 목숨보다 더 중요한 존재가 누구였을까요? 자기의 장자. 가장 강력한 왕도 자기의 장자가 죽게 됐습니다. 우리가 0번째 계명을 제대로 이해한다는 건요, 죄가 이토록 처절하고 치명적인 결과를 갖는다는 것을 깨달아야 됩니다. 한 번 더 말합니다. The sin gives us critical result, which is death in our life. 우리 예수 믿는 사람들이 죄에 대해서 너무 쉽게 가볍게 여길 때 우리에게 주어지는 믿음의 자세도 너무 쉽고 가볍게 여기게 된다는 것입니다. 죄의 price, the price of sin, 죄의 결과는요, 모든 종류의 죽음이라는 것을 이해할 때 우리의 삶에서 하나님을 믿는다는 것이 어떤 것인지를 이해하게 됩니다. 죄의 치명성을 깨닫는 것과 그 치명성을 깨달을 때 우리는 살 수 있는 유일한 길이 죄인인 내가 아니라 나 위에 계시는 전능하신 하나님이라는 것을 기억하며 그렇게 6월절에 어린 양의 보혈의 피를 문입구에 바르는 그 자세는요, 처절한, 가장 진지한, 그리고 온 마음과 뜻을 다하는 자세입니다. 그런데 그 보혈을 의지했을 때 그 다음 단계는 뭐죠? 6월절, pass over, our death will be passed over. 죽음이 뛰어넘어가게 되는 이것을 우리는 은혜라고 합니다. 은혜는요, 철저하게 죄를 깨닫는, 죽음이라는 것을 깨달을 때 은혜는 나 대신 죽으신 주님의 사랑을 깨닫게 되는 이 두 가지의 자세가 있을 때 그 은혜는 죽음을 이기는데 무엇인들 우리가 겁낼 게 있겠습니까? 그래서 십자가의 보혈을 의지하는 그 신앙의 자세는 대충 할 수가 없다고 저는 믿습니다. 온 마음과 힘을 다하여 하나님을 목숨을 다하여 의지할 수밖에 없는 것이 신앙을 제대로 이해한 자세입니다. 바이러스 걸렸을 때 백신을 맞기 위해서 힘을 다하는 것처럼 그것과도는 비교할 수 없는 정도로 우리는 온 힘을 다하여 주님의 십자가의 보혈을 의지하게 됩니다. 왜? 그렇게 함으로 우리가 살기 때문에. 그렇게 살게 된 우리를 하나님은 이렇게 표현했습니다. 나는 내 하나님 여호와니라. 그렇죠. 세계에서 제일 강한 나라의 대통령과 가장 가까운 관계라면 가장 능력 많은 사람일 것입니다. 그런데 하나님이 나의 하나님이 되실 때 우리는 가장 강력한 사람이 됩니다. 자, 영계명을 꼭 기억하십시오. 영계명은요, 죄에 대해서 철저한 자세를 갖는 것이고, 그리고 대신 죽으신 주님에 대해서 철저하게 의지하는 자세고, 그리고 그렇게 주님을 의지할 때 하나님이 나의 하나님이 되는 영원한 관계의 회복으로 나아가는 것. 이것이 하나님이 주신 사랑이고 하나님이 주신 은혜입니다. 이 은혜를 우리들이 깨달을 때 그때 우리는 1계명부터가 제대로 이해가 되는 거죠.
여러분, 우리가 띰틀 아시죠? 이렇게 띰틀을 넘기 위해서는 먼저 뭐를 다 디뎌야 됩니까? 스프링보드. 도움 닿는 그 스프링보드, 도움 띰틀을 디뎌야 우리가 넘어갈 수가 있는 것입니다. 이 스프링보드가 하나님의 은혜를 우리가 의지하고 기억하고 그 하나님의 은혜를 의지할 때, 그때 우리는 하나님의 은혜에 의해서 이제는 1계명, 2계명 이렇게 제대로 넘어갈 수 있는 것이죠. 은혜의 띰틀을 내딛을 때 제1계명, 나 외에는 다른 신을 섬기지 말라, 이것이 이해가 됩니다. God gave us everything. 하나님이 독생자를 주셨어요. 그리고 하나님은 우리에게 영원한 생명으로 주셨어요. He is the only being in the whole universe to give us wonderful, perfect salvation. 우리에게 진정한 구원을 주실 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 없습니다. 그래서 나 외에는 다른 신을 섬기지 말라가, 우리들은 이기적인 하나님, 이게 아니라 하나님 외에는 내가 이 땅에 섬길 수 있는 자는 아무도 없습니다. You are the only being that I worship you. You are supposed to be glorified by us. 주님만이, 하나님만이 예배 받으시기에 유일한 분이십니다. 이 1계명이 제대로 이해가 되는 것이죠. 2계명은 Don't make idols. 우상을 만들지 말라. 이기적인 하나님, 무서운 하나님, 이런 하나님이 아니라 하나님께서 나에게 온 마음을 다 주셨기 때문에, One and only Son, 독생자를 주셨기 때문에, 그리고 지금도 기도하면은 성령 하나님으로 역사하시는 하나님이시기 때문에 우리는 하나님께 우리의 마음을 드리게 되는. 여러분, 우상을 왜 만들죠? 진짜 마음에 신의 임재가 없기 때문에 그러는 거예요. But when we have the presence of God through the work of the Holy Spirit, and when we realize the heart of God who gave us His one and only Son for us, 우리 위해서 독생자를 주신 아버지의 마음을 이해할 때, 언제나 어디나 함께 하시는 성령님을 우리들이 모시고 있을 때, We don't need to make idol. 우상을 만들 필요가 없습니다. 왜 외적인 것으로 자꾸 높이려고 하죠? 자기 속에 만족이 없기 때문에 그래요. 우리가 진짜 satisfy 할 때, only through God, we worship God only. We will not make idols. 여러분 꼭 기억하십시오. 심지어는 교회가 건물로 우상화하듯이, 숫자로 우상화하듯이, 그 속에는요, there is no relationship, heart to heart relationship with God. 하나님과의 관계가 없으면요, 자꾸 다른 것으로 우상을 만들려고 합니다. 세 번째 계명은요, make my name as holy. 하나님께서 그렇게 하나님의 이름을 거룩하게 하라고. 사랑하는 여러분, 우리는 다 크리스찬이라는 이름으로 살아가고 있습니다. 그런데 우리가 하나님, 내 안에 계신 하나님으로 기뻐하며 삶의 예배자로 나아가실 때, 하나님은 우리를 통해서 하나님의 이름이 높임받을 줄 믿습니다. 그렇게 하나님의 이름을 높이시는 우리들 되시기를 바랍니다. 네 번째는요, 안식일이잖아요. 우리는 세상 살면은 늘 피곤하고 힘들 수 있어요. 그런데 그때마다 하나님과의 시간을 가지실 때, when we have aloneness with God time, then our spirit is recovered. 우리의 심령이 새 힘을 얻게 되고, 그리고 그로 말미암아 세상이 줄 수 없는 rest and recharged, 안식을 얻게 되고 재충전되고, 그리고 영이 맑아지고, 그리고 세상이 줄 수 없는 평안,
The peace of God which transcends all understanding. That's the power of Sabbath. 안식의 의미는요, 하나님과만을 깊게 생각할 때, 시간을 가질 때 그 하나님의 놀라운 평강이 임하게 됩니다. Because God gave us everything for us. 우리에게 모든 것을 주신 하나님이시기 때문에. 다섯 번째 계명은 뭐죠? 부모를 공경하였다. Honor your parents. 여기 그림 보시면은 왼쪽은 10계명이니까 10 commandment. 근데 the left side 4 commandment. 그다음에 right side에 6계명이 있죠. 그러니까 부모를 공경하라는 계명은 사람과 관련되는 계명으로 the relation with human being, the from fifth. 그렇게 생각해서 4, 6 이렇게 하고, 그 다음에 이쪽에 보시면 히브리어로 된 그 10 commandment는 유대인들은 이렇게도 한답니다. 5, 5. 다섯 번째 계명도 honor your parents. But we call our God as Father in heaven. 우리가 하나님을 아버지라 그러죠. 저는 5, 5. 다섯 개로 적어 놓은 것이 제가 생각할 좀 더 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 하나님을 나의 아버지 하나님으로 우리가 이해하고 섬길 때, 그 하나님의 사랑을 깨달을 때는요, 우리는 우리의 육신의 아버지 어머니를 사랑하게 됩니다. 우리가 only 사랑이라 그러죠. As a human being to respect and love our parents perfectly? No, it's not possible. 쉽지 않습니다. 그러나 when we admit God is our Father in heaven, 우리 아버지 하나님의 사랑을 깨달을 때, 그 아버지 하나님의 사랑으로 충만하면 우리는 그 띰틀을 딛고 올라갈 때 우리의 육신의 부모님을 우리의 온 마음을 다하여 사랑하게 됩니다. 오늘 저희는 또 한 가정을 파송하게 됩니다. 저희 교회에서 남자 성도님으로서는 연세가 제일 많으시고, 또 우리 부모님에 해당하는 우리 두 분과 또 그 자녀들과 또 따님을 우리가 파송하게 됩니다. 귀한 가정을 파송하면서 하나님 아버지의 마음을 우리들이 인도함을 받을 때 우리의 온 마음을 다하여 존경하고 사랑하고 기도하며, 그리고 온 마음을 다하여 진심으로 하나님의 이름을 의지하며 믿음으로 파송하게 됩니다. 자, 6계명은 살인하지 말랍니다. 이 은혜의 띰틀을 의지하지 않으면은 그냥 살인하지 말라는, 나는 저 사람 죽인 적 없어, 이렇게 이해하기가 쉽습니다. 그러나 은혜의 띰틀로부터 우리들이 나아갈 때 이 계명은 단순히 살인하지 말라가 아니라 하나님의 그 은혜로 원수 같은 나를 사랑하신 하나님의 그 은혜를 기억할 때, 이제 사람을 대할 때 내 옆에 앉은 분이 잘 모르는 분이라도, 내가 대하기가 쉽지 않은 분들이라도, 언어가 다른 어떤 분들이라도 우리는 그 나를 사랑하신 하나님의 은혜를 기억할 때 우리의 이웃을 향해서, 옆에 있는 분을 향해서 우리의 온 마음을 다하여 사랑하게 됩니다. 그 사랑하는 것을 누구까지? 정말 죽이고 싶은 원수까지 사랑하게 되는 것이, 그러니까 그 사람만이 아니라 여기서부터 그까지 모든 사람을 사랑하는 것이 이 은혜의 띰틀로부터 이 6번째 계명을 이해하게 되는 원리입니다. 7번째 계명도 마찬가지입니다. Don't do the adultery. 나는 뭐 그렇게 한 적 없어, 간음한 적 없어. 그게 아니라 은혜의 계명으로부터 이해할 때 내 앞에 놓인 모든 분들이, 남자들이든지 여자들이든지 어떤 분들이든지, 내가 음행의 대상이나
그냥 내 정욕의 대상이 아니라 그 영혼은 예수님의 피로 값주고 사신 분들이기에 내 마음을 다해서 한 분 한 분을 사랑하고 존중하는, 그렇게 함으로 간음까지 절대로 가지 않게 되는, 이게 바로 7번째 계명에 대한 성경적인 자세입니다. 8번째는 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 탐내지 말라. 제가 다 설명하기는 다 쉽지 않지만, 그러나 이것은 이웃을 보면서 하나님 우리에게 다 주신 그 은혜를 기억할 때 그 하나님의 풍성함이 있으면 우리는 우리의 이웃을 보면서 가장 넓은 마음으로 섬김과 사랑과 나눔으로 나아가게 됩니다. 이제 우리 한번 정리를 하기를 원합니다. 0번째 계명에 대한 이해가 없으면요, 10가지 계명을 다 내 힘으로 지키려고 하면은 내 힘으로 띠틀을 뛰어넘으려고 하는 잘못을 범하게 됩니다. 그럴 때 그 계명은 짐이 되고 계명은 나를 어렵게 만드는, 신앙생활이 힘들고 괴롭고 구차스럽고, 이거를 율법주의라고 합니다. 우리의 사역도 마찬가지입니다. 크리스찬이라는 나의 존재에 대한 이해 없이 교회가 이 사회에서 열심히 살려고 할 때 잘못하면은 어렵고 힘든, 부담되는, 직장 생활도 어렵고 힘든, 그렇게 살게 됩니다. 띠틀에 도움닫기만 뛰고 또한 넘지 않는 것도 잘못입니다. 매 단계를 도움닫기를 통해서, 그래서 예수님의 은혜의 보혈을 의지할 때 우리는 하나님도 사랑하고 우상도 안 만들고 이웃을 향해서 음행도 품지 않고 우리는 존중하며 사랑하며 나아가게 됩니다. 성막의 그림이 있죠. 성막의 맨 첫 단계는 번제단입니다. 제물, 보혈을 통하지 않고서는 하나님께로 나아갈 수가 없습니다. 바로 은혜의 띠틀을 의지하실 때 우리는 10가지 계명이 억지로가 아니라 예수님 말씀하신 율법의 완성의 그 길로 나아가게 될 줄 믿습니다. 띠틀을 의지하시되, 2번째 정리해야 될 것은 도움닫는 스프링보드만을 사용하는 것이 아니라 이제는 그걸 사용해서 첫 번째 계명도 넘어가야 되고 2번째도 넘어가야 되고 넘어가야 된다는 것이죠. 이거는 뭐죠? 10가지 영역, 즉 우리의 삶에 하나님도 사랑하고, 그 다음에 이웃도, 그 다음에 커뮤니티도, 직장도. 이 말은 주일의 기쁨을 월요일에도 화요일에도, 그런데 띠틀을 넘을 때 한 번 넘었다고 그냥 스프링보드를 사용 안 하는 것이 아니라 첫 번째 넘을 때도 스프링보드를 통해서 넘어가고, 월요일에도, 여러분 월요일에도 은혜를 기억하며 사셔야 됩니다. 화요일에도 은혜를 의지함으로 사셔야 됩니다. 수요일에도 은혜를 의지함으로 사셔야 됩니다. 오늘도 집에 가실 때 은혜를 의지함으로 내 가족들을 사랑으로 대하실 수 있습니다. 은혜를 의지하고 직장 가실 때 우리의 삶은 하나님의 은혜로 직장에 풍성함이 임하게 될 줄 믿습니다. 영계명으로 매 순간의 출발점임을 기억하십시오. 그래서 삶의 모든 영역에서 1계명이든 10계명이든 삶의 모든 영역에서 이 계명의 도움닫기를 도움받아서 10가지 모든 영역에 진정 소금이 되시는 우리 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이제 말씀을, 결론을요, 제가 조금은 과하게 도전을 드립니다. Do you think you are bright
intelligent? 여러분들 머리 좋다고 생각하시나요? 제가 생각할 때는 아닌 것 같습니다. 저를 포함해서. 왜냐하면은 우리들은 광야 백성처럼 좀 머리가 안 좋은 사람들인 것 같아요. 이 스프링보드는 하나님이 기억하시도록 출애굽 시켜주셨잖아요. 홍해도 건너게 하셨잖아요. 그리고 출애굽한 지 한 달 됐을 때 하늘에서 만나를 내려주셨어요. 그것도 얼마 동안 내려주셨죠? 만나 from heaven, that is grace of God. Human being didn't do the agricultural things. 농사 짓지 않았어요. Only God provide from heaven. That's the grace. 만나. 그 얼마 동안 내려주셨죠? Every day for 40 years. 14,600. 무려 14,600번 하나님이 그렇게 은혜를 매번 리멤버하도록 내려주셨는데, 여러분, 우리가 살면서 Do we remember the grace of God in your working place, in your family meeting, in your studying, in this worship service? Not just Sunday, but Monday through Saturday? 제가 생각할 때 우리 전부 다 머리가 나빠요. 다 잊어버리기 때문에. 왜 우리가 지금 성찬식을 지금 거행하려고 합니까? 여러분, 한 끼라도 밥 안 주면은 화내고 아내 욕하고 남편한테 뭐라 그러고 밥 안 먹으면은 절대로 아닌 우리들이 스피리추얼 푸드, 영적인 양식은 안 먹어도 잊어버리는 진짜 바보 같은 자들이죠. 그래서 예수님이 이 떡과 잔을 받고 Remember me, 기억하라 하셨습니다. 이거 없이, Remembering 없이 오늘 친교하시고 집으로 가시면은 우리는 10계명 못 지킵니다. 그러나 주님은 기억하시고 나아가실 때 하나님 사랑하는 예배자, 우리들은 음란한 것 보지 않게 되는, 그리고 남을 미워하지 않게 되는, 대신 직분의 충실함을 감당하는 진정한 하나님 나라 백성이 되실 줄 믿습니다. 이제 우리 성찬을 거행하기를 원합니다. 우리 주님 의지하며 이렇게 찬양하며 나아가기를 원합니다. 주님께서 다 주셨습니다. 십자가를 지시고. 그래서 주님께서 주신 그 은혜를 기억하고, 내가 육신의 밥은 안 먹지만 내가 영적인 양식은 내가 꼭 잊지 않고 받겠습니다. I remember this spiritual food all the time. 그럴 때 주님의 은혜가 넘치면은 10계명의 한 계명 한 계명을 우리들은 하나님의 은혜로 온전하게 지킬 줄 믿습니다. 여러분, 다 받으신 이 주님의 몸과 피를 이 시간 먼저 한번 묵상할 수 있기를 원합니다. 나를 위해서 다 주신 주님, 주님의 은혜 앞으로 나아갑니다. 저희가 들어오시면서 세례 받으신 분들은 받으셨지만 혹시 못 받으신 분 계시면은 꼭 여러분들이 참여하시고 기억하자는 의미로 한번 손을 들어주세요. 혹시 못 받으신 분들. 예. 사도 바울은 이렇게 고백했습니다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. Finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. 이 말은요,
예수의 흔적을 내가 갖지 못하면은 여러분 괴롭습니다. 남을 괴롭게 합니다. If you don't have the marks of Jesus, you will hurt others. You will be hurt from others. 예수의 흔적을 가질 때 사랑만 하며 하나님 나라 건설하며 살게 될 줄 믿습니다. 여러분 각자 기도하시고 이제 주님의 은혜를 받겠습니다. 위에 첫 번째 리드를 여러분들이 벗기시면은 주님의 몸을 저희가 함께 믿음으로 받도록 하겠습니다. Please pray and receive with thanks. 감사로 받도록 하겠습니다. 삼 절 합니다. 피와 같이 붉은 없는 이가 없네. 없는 이가 십자가의 공로로 십자가의 고 눈과 같이 되네. 눈과 같이 예수님 나의 죄 위한 보배 피를 흘리니 눈과 같이 죄인 받으소서. 이제 믿음으로 두 번째 리드를 여시고 주님의 보혈의 피를 의지할 때 눈과 같이 있게 되고 가장 큰 사랑을 받습니다. 함께 받도록 하겠습니다. 주께서 말씀하신 몸과 피를 저희들이 기억하며 이렇게 분명분잔을 삶의 매 순간 every moment in our life we want to depend on the grace of Jesus Christ so that we have the mark of Jesus Christ. 우리의 삶에 예수의 흔적이 있는 삶 살게 도와주시옵소서. 믿음으로 받았사옵나니 역사하심을 믿습니다. We believe Jesus is working in our life. Thank you for your love. In Jesus' name we pray. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 한번 찬양하기를 원합니다. 마지막으로 주님의 그 사랑 고백하며 찬양할 때 하나님이 기뻐하실 줄 믿습니다. 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 사랑을 받습니다. 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑
사랑 예수, 그 사랑, 그 사랑, 날 위해 죽으신, 날 위해 다시 사신 예수 그리스도, 다시 오실 그 사랑, 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수, 영원한 그 사랑 예수. 우리 한번 헌신하는 시간을 갖기를 원합니다. 주님의 은혜를 기억할 때 우리의 시간도, 우리의 물질도, 우리의 은사도, whatever we have, when we realize the grace of Jesus is so abundant, we can serve and we can share so that we can build God's kingdom. 우리가 탈북자를 돕고 있습니다. 그리고 T국에 우리 장학 사역도 하고 있습니다. 미래의 하나님 나라 군사들을 위해서. 시간, 헌신한 시간을 우리가 온 마음 다해서 갖는 시간을 갖고 하나님 앞에 축도로 나가도록 하겠습니다. 아멘. 주의 은혜를 기억함으로 어떤 상황에서든지, 심지어는 실패하고 좌절하고, 심지어는 버림받고 오해받고 핍박받는 상황에서도 오히려 사랑하고, 오히려 감사하고, 오히려 기뻐하고, 오히려 소망 갖고, 심지어는 나를 죽이려는 자들까지 끝까지 사랑하게 되는 그 하나님 나라의 계명의 그 충실한 완수자로, 은혜로부터 시작하는 주의 백성들의 하나님 나라 백성의 건설의 삶이에요. For the people who want to build God's kingdom, who are starting from the grace of Jesus, so that build God's kingdom on this earth, wonderful way, perfect way. Now, the grace of Jesus Christ and love of God the Father and fellowship of the Holy Spirit from now and eternally, 예수의 십자가의 은혜와 아버지의 독생자를 주신 사랑과 성령님의 함께 하심이 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.